And hello and welcome to yet another session of English online classes. We are meeting after a very long time, right? Yes, it has been very long, and I think you all have been doing well. I'm also doing very well, and thank you. So, we are going to deal with a very important section in your okay. And for the plus one English, this is a very important thing because it will be carried forward when you are going to the plus two set also. So for the final exams, you might come face to face with such a question. Okay, that is called note making. Okay, this comes under the reading part of reading section of the question paper. Okay, here they will be giving a very big comprehension passage. You have to read it and then make notes on it. And after making the notes, you have to summarize that comprehension. Okay, so this is what note making is all about. First of all, you have to make a note of the comprehensive passage, and then you have to summarize that passage. So two parts. So first one, that is what we are going to learn, right? That is note making. Okay, you might have done this without knowing that you are creating notes. നിങ്ങൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ നോട്ട്സ് എഴുതാറില്ലേ? നിങ്ങളിപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം പ്ലസ് ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് when you finish plus two, when you pass out plus two and you join for a professional course or you join a college or you join any other course, you will hear lots and lots of lectures. Okay, lecture sessions, it will be there. Not like what you are being taught in the class schools. There will be long lecture sessions, like 1 hour, 1.5 hour, 2 hours lecture sessions. Okay, and they might not be giving you elaborate notes. നിങ്ങൾക്കത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ അവർ നൽകില്ല. They will only be giving you lectures. Okay, so what you have to do is you will have to listen to that person and then you will have to take down notes. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ മൊത്തമായി ഇരുന്ന് പഠിക്കത്തില്ല അല്ലേ? യു വോണ്ട് ലേൺ ദ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, റൈറ്റ്? യു കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? By hearting each and every word in the text and then going and writing the exam, you cannot do that. So what you do is you learn the most important parts from that lesson, right? You all do that, right? You all take down notes. Understood? So you are reading the chapter. When you are reading the chapter, while you are reading the chapter or while you are learning the chapter, you come to know that certain parts in the chapter are more important than the other. Okay, so what you do is you just underline those important points, right? You do that. You have been doing that. You might, sometimes your teacher might tell you, see, this is the most important part of this chapter, underline this or highlight it. Some of you might use a highlighting pen and then highlight that part that you think is important, right? Or sometimes the teacher might tell you, this is the important part, so underline it. So you underline it, right? So there will be several points in the same lesson which has got the same level of importance. So you go on underlining each and every point. After that, what you do is you just take those points out from the lesson and then you write it down in your notebook. And when the time comes, when the time for examination comes, you just go through all these points and revise all these points so that you can understand the whole chapter. Isn't it? അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്? അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ലെസണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട്, റിവൈസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലെസണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ ലെസൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഇവാലുവേഷൻ
നടത്താനുള്ള, നിങ്ങളെ തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്, ഒരു മോഡാണ്, ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ എ സെൻസ് ഈസ് നോട്ട്സ്. അതല്ലേ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് യു റൈറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ഇൻസൈഡ് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. സോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സിനെ പുറത്തേക്കെടുത്ത് അതിനെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ആ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സിനെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് യു ആൻ എഫിഷ്യന്റ് നോട്ട് മേക്കർ എന്നുള്ളതിനെയാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടെക്നീക് ഇൻ എനി സബ്ജക്ട് ഓർ ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ടു. ഹാവ് യു സീൻ ജേർണലിസ്റ്റ്സ്? അവര് മൊത്തം ആ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ 6 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകുന്നു. ഇതാണ് ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ള സെഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൊത്തം പിറ്റേ ദിവസം പേപ്പറിൽ വരാറുണ്ടോ? 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ മൊത്തമായിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒരു 2-3 പേജെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. യു നീഡ് 2 or more papers, right? 2 pages. 2 or more pages you will need to fully script it down. മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എഴുതി പേപ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ 2-3 പേജുകൾ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ but what you read in the paper the next day is what the main points that our chief minister, honorable chief minister has said, right? അപ്പോൾ അതാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ്. ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവർക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. അതും പക്ഷേ നോട്ട് മേക്കിങ്ങിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ്. അനദർ form of note making. It's shorthand. It's a totally different one. Whatever he says, they can write it in shorthand and then they can summarize it afterwards, after looking at the notes that the journalist has made or the reporter has made. And from that report, what they will do, what they will summarize it and they will make it into a news. അപ്പോൾ പല മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക്, for example, many of you are going into commerce, many of you are going into science stream, right? Now itself, when you compare your books from the 10th standard, you can understand that they have grown very big, right? നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് കൊമേഴ്സിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്, പുതിയൊരു മേഖലയാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി big and very bulky, right? So you find it, can you all read that textbook in one go? You cannot do that, right? It will be very difficult in one go. അതായത് ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൊത്തം ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. So what you do is you cut short it. You take the main points from the chapters and you take the main points from the book and you write it down in a notebook and you summarize it. Then you will be able to reproduce what you have learned. It's an effective way of reproducing what you have learned so that you can memorize it or you can recollect it very easily. So ആ ഒരു മൊത്തം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ നോട്ട്സ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ദിസ് ഈസ് എ ലൈഫ് സ്കിൽ ടു നോട്ട് മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ കോംപ്രിഹെൻസീവ് റീഡിംഗ്
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസേജ് ആണ്. ശരിക്കും നിയർലി 1500 വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന പാസേജിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 8 അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 4, അതിൽ കൂടുതൽ മാക്സിമം 8 വരെ പോകാവുന്ന പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും പാരഗ്രാഫ്സ് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് ഒരു മെയിൻ ഐഡിയ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് എവർ ആർട്ടിക്കിൾ യു റീഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ മെയിൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം പേപ്പറിൽ ഇപ്പം ഒരു ന്യൂസ് വായിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. യു ആർ റീഡിങ് അബൌട്ട് ന്യൂസ്. That's one single article will not deal with the whole ന്യൂസ്, മുഴുവൻ ന്യൂസുകൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പല 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 ന്യൂസുകൾ ഒത്തുചേരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും ഓരോ ന്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ അല്ലെ, വി ഹാഡ് അവർ ഇലക്ഷൻസ് ഓവർ ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഓവർ ഹിയർ, ആ ഒരു ന്യൂസിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഇലക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ന്യൂസ് നൽകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ ന്യൂസിന്റെ കൂടെ പച്ചക്കറി വില താണുപോയതോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുമെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ആ ഒരു ന്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളത് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ എവറി ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോംപ്രിഹെൻഷനും അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അതാണ് ആ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ മൊത്തമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉള്ള മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് മറ്റുള്ള ആ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷന്റെ ബാക്കി ആയി വരുന്നത്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ടൈറ്റിൽ ഫോർ നോട്ട് മേക്കിംഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ഹോൺബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ ഒരു നോട്ട് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ഷെയർ ദാറ്റ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി ഈസിലി. സോ യെസ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ഹോൺബിലിലെ ടെക്സ്റ്റ് ആണിത്. ഇതിൽ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് വരുന്നത്. നോട്ട് മേക്കിംഗ്, സമ്മറൈസിംഗ്, സബ് ടൈറ്റിലിംഗ്, എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്, ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ്, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആൻഡ് ഫോർ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് 8 മാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് കൂടിയാണ്. ഇഫ് യു അറ്റൻഡ്. ഓക്കെ, നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റഡി സ്കിൽ. ഇതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലുള്ള ജീവിതത്തിലും ഇത് ഉപകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് us at work. നമ്മുടെ ജോലിയിലും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും, be it an accountant or be it a doctor, whatever it is, നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു സ്റ്റഡി സ്കിൽ. We need to draw the main points of the material we read, as it is difficult to remember large chunks of information. സത്യമാണ് അല്ലെ. Whatever we learn it by bits and pieces and we store it in our brain, right? നമ്മൾ ആ ഒരു മൊത്തം ടെക്സ്റ്റിനെ അതേപോലെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് നമ്മൾ തലയിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല. So what we do is we learn the bits and pieces, മെയിൻ പാർട്ടുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. So how we can do that? That is what we are going to. So study the following passage very carefully. Pheasants are shy, charming birds known for their brilliant plumage. These beautiful birds occupy an important niche in nature's scheme of things. Of the 900 bird species and 155 families, the pheasants belong to the order Galliformes and family Phascidae.
Galliforms are known as game birds, and this includes pheasants, partridge, quails, grouse, francolins, turkeys, and megapods. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കാര്യം. ഫെസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ബേർഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ ബേർഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്ഥാനം ഈ ഫെസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബേർഡിന് ഈ നേച്ചറിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് 900 ബേർഡ് സ്പീസീസ് ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അതിൽ 155 ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓർഡർ ഗാലിഫോംസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഫാസിനിഡേ. ഗാലിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗെയിമിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നായാട്ട് എന്ന് പറയത്തില്ലേ? നായാട്ട് ഗെയിമിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ബേർഡ്സ്. അതായത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫെസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജാനറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഒന്ന് പാട്രിഡ്ജസ്, ഈ പ്രാവിനെ പോലെ ഇരിക്കും കാണാനായിട്ട്. ക്വെയിൽസ്, കാട. ഗ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന. ഫ്രാങ്കലിൻസ്, ടർക്കി എന്ന് പറയുന്ന അറിയാലോ അല്ലെ? ടർക്കി ആൻഡ് മെഗാപോഡ്സ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഗെയിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫെസൻസ് ആണ്. There are 51 species of pheasants in the world, and these are shown in the identification chart brought out by the Environment Society of India. The purpose of this chart is to create awareness among members of the school eco clubs under the National Green Crops, the Ministry of Environment and Forest, Government of India. Except for the Congo peafowl, all the other pheasants are from Asia. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, നേരത്തെ അതിന് മുമ്പുള്ള പാരഗ്രാഫിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 51 സ്പീഷീസ് ആണ്. ആരുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് എൻവയൺമെന്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് 51 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫെസൻസ് ആണ് ഈ ലോകത്ത്. ആൻഡ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ചാർട്ട് ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ്. ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻവയൺമെന്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അതായത് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ക്രോപ്സ്, സ്കൂളുകളിലെ എക്കോ ക്ലബിലെ ഉള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ക്രോപ്സിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഗ്രീൻ ക്രോപ്സിനെ അവര് മുഖേന കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ കോങ്കോ പീഫൗൾ, ഓൾ ദ അതർ ഫെസൻസ് ആർ ഫ്രം ഏഷ്യ. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി ഫെസൻസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഏഷ്യയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Scientists believe that all pheasants originated from the Himalayas and then scattered into Tibet, China, Myanmar, South and Southeast Asian countries, as well as the Caucasus Mountains. Okay. Jungle fowl and the peafowl spread to South India and Sri Lanka long before the early settlers established themselves in the Indo-Gangetic plain. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരിവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്നതിന് മുൻപേ ഈ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗം ഇവിടെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അവര് എത്തിച്ചേർന്നു. ഹിമാലയയിലാണ് അവരുടെ ഒറിജിനേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഹിമാലയയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്. അപ്പം ഏഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെസൻസിന്റെ വിഭാഗങ്ങളെ കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ കോങ്കോ ഫെസൻസ്, കോങ്കോ പീഫൗൾ എന്നതിനെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഫെസൻസും ഏഷ്യയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, about a third of all the pheasants in the world are found in India. Male blue peafowl, the peacock, is the best known member of the pheasant family and is India's national bird. ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ബേർഡായ പീകോക്കും ഫെസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ബേർഡാണ്. It occupies a prominent place in India's art, culture and folklore. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ കൾച്ചറിലും ഫോക്ലോറിലും എല്ലാം എത്രത്തോളം മയിലിന്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ബേർഡായി ഈ ഒരു ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ആ ഒരു ഫെസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ വിഭാഗത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ചെറിയൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെന്ന്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്മളൊരു നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാസേജ് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാസേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണ്ട,
let's learn this as a life skill. Okay, നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്കിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ സയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്, ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് പഠിക്കുന്നത്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്. അക്കൗണ്ടൻസി കുറെ ചെയ്യാനാണുള്ളത്. ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, അതിലാണ് നമ്മൾ കുറെ തിയറീസും അതേപോലെ തന്നെ കുറെ വായിക്കാനും നമുക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ളത് കുറെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലാണ്. ആൻഡ് ബയോളജി എടുക്കാം, നമുക്ക് ബയോളജിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പാരഗ്രാഫ്സ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ള ഒരിതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം when you are learning about note making, how to be an effective note maker എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എന്താണ് പറയുക, തൊറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, when you are thorough with the procedure, you can avoid certain steps and come straight away to the final section. Okay, first step, when you are reading a comprehensive passage or when you are reading your lesson, note that the important information has been underlined over here. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. They have already underlined the important information from the passage that we read before. And from the passage itself, while I was reading it, I was telling you which were certain important points, right? So let's see if that associates over here or not. Pheasants are shy, charming birds known for their brilliant plumage. Okay, so the first sentence always will be an important. Opening sentence will always be an important point. Okay, from the opening sentence itself, we can come to a conclusion what the whole passage is about. Main point, okay, of the passage. So here, pheasants are shy, charming birds known for their brilliant plumage. Then these birds occupy adonnumilla. The pheasants belong to the order Galliformes and family Phascidae. Galliformes are known as game birds. From that itself, we can get the whole idea about the first paragraph. Got it? Yes. Then the 51 species of pheasants in the world. Then identification chart brought out by the Environment Society of India. Purpose of this chart is to create awareness among members of the school eco club under National Green Corps. Then next paragraph. Pheasants are from Asia. Most of the pheasants are from Asia. Pheasants originated from the Himalayas. Okay, about a third of, so that consists of the third paragraph. Fourth paragraph, about a third of all the pheasants in the world are found in India. Peacock is the best known member of the pheasant family. So you underlined the main points from the passage. That is the first step you have to do. While you are reading it, read it very carefully. അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ഉണ്ട്, സ്കിമ്മിങ് ഉണ്ട്, സ്കാനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ആണ്. സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചിട്ട് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഓടിച്ചിട്ട് വായിക്കുക. സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും. നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ് മീനിങ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു എന്താണ് പറയാ, ചോദ്യം ഉത്തരവും വരുന്ന ഒരു പാസേജ് കൂടെ, കോംപ്രിഹെൻസീവ് റീഡിംഗ്. അനദർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസേജസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ട് മേക്കിങ്ങിന്റെ പാസേജ് വരും. രണ്ടാമത്തെ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്, ഹൗ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്കാനിങ്, മനസ്സിരുത്തിയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്. തുടക്കം മുതൽക്കേ വായിക്കേണ്ടത് മനസ്സിരുത്തിയാണ്. അപ്പോൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി തോന്നുന്ന സെന്റൻസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുക. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പോവുക. സെന്റൻസ് എന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നീട് വരുന്ന സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത്
That is the first step of note making. Okay. So underline, while you read, underline the important point. That is the first. Step 2. Read the passage again, asking yourself questions and answering them as you read. Already you have underlined it, right? Already you have underlined the main points. Then second reading. രണ്ടാമത്തെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. Read the passage again, asking yourself questions and answering them as you read. What is the passage? So you already got the answer. Pheasants. Passage is about pheasants. Where found? എവിടെയാണ് ഈ പെസൻസിനെ കാണുന്നത്? ഏഷ്യ, particularly India. Okay, 1/3 of total population. Origin, Himalaya. Time, long before Indo-Gangetic plain settlements. Which group of birds? Order, Galliforms. Family, Passenger. Okay. How many species? 51. What is the source of information? ESI chart. What is the purpose of the ESI chart? Create awareness about school eco clubs under NGC. Which is the best known member? Peacock, India's national. Okay, so this is the second step. This is the second step. Second reading. ആദ്യം ഒരു തവണ വായിച്ചു, മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു പോയി. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ വായിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ തന്നെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. Step 3. With the help of the answers, note down the main points. Write the points without full forms of the word. Okay. Pheasants. Shy birds with bright plumage found largely in Asia, especially India. Origin in the Himalayas and spread in China, Myanmar, South and Southeast Asia. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Order, Galliforms, game birds, family, fascinating. Number of species, 51. ESI chart. Purpose of ESI chart, creating awareness among school eco clubs under NGC. That is, NGC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നാഷണൽ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ? എന്താണ് വരുന്നത്? NGC എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ നാഷണൽ ഗ്രീൻ കോപ്സ് അല്ലെ? നാഷണൽ ഗ്രീൻ കോപ്സ് ആണ് NGC എന്ന് പറയുന്നത്. Peacock, international bird, member of this family, represented in India culture, art, culture and folklore. Indian art, culture and folklore. Sorry. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി? Already a comprehensive passage. There is a very big comprehensive passage that you have to read. By the third step, you might have noticed that the whole comprehensive passage, nearly 1,000 words, that has been reduced to its 1/3. 1/3 പോലും ഇല്ല, വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്രയോ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ from these main points itself, you can know what the whole comprehension or what the whole passage is trying to tell you. Understood? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു വലിയ പാസേജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫുൾ മീനിങ്, ഫുൾ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So that is what note making is all about. Okay, what can you notice from the third step? What can you notice from the third step? 2 or 3 related ideas can be combined into one point. Use of colons, use of long dash. Long dash. Hyphen alla, long dash. Okay. Sorry. So step 3 കഴിഞ്ഞാൽ step 4 ലേക്ക് എന്താണ്? Now go over the facts and number them. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഫോമാറ്റിലേക്കാണ്. ഇനി ഈ ഫാക്ടുകളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
This is only to analyze the process of note making. With practice, you will be able to reach step 4 immediately, going through steps 2 and 3 mentally. അപ്പോൾ നേരെ ഫസ്റ്റും ഫോർത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും. 2 and 3 എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, when you are by heart, when you are doing after doing lots and lots of note making, you will be able to do that mentally. 2ഉം 3ഉം സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റലി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 1ഉം 4ഉം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. That is reading the passage and then writing it down in a chronological order. Okay, ഈ chronological order എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് chronologically നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫോമാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ഇറ്റ് ആസ് different types there, but select one and stick on to it. Don't mingle several formats. Okay, അതിന് നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഫോമാറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. And how you can write it is what is on instead. Okay, finally we go over the facts and number them again. Okay, read carefully the characteristics of good notes which are given below. So here are some of the characteristics of a good note. Notes should be short. They should identify the main point. First, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പാസേജ്, they will give for example നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസേജ് തരും. ഓക്കെ, ആ പാസേജ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ആ പാസേജ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, മെയിൻ പോയിന്റ്, and give it a title. So first you have to write the title or heading. Title or heading ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതണം. അതിന് നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇടാനേ പാടില്ല, ടൈറ്റിൽ എഴുതുക. For here, what is the title? Pheasants. Okay, they are not talking about peacock, they are not talking about fowls, they are not talking about turkey, they are talking about pheasants. അല്ലേ, നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച ആ പാസേജിൽ ഫെസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ടൈറ്റിൽ ഇസ് ഫെസൻസ്. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ ആദ്യം എഴുതണം. പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് സബ് ഹെഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മെയിൻ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നോട്ട്സ് ഷുഡ് ബി ഷോർട്ട്. അപ്പോൾ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സെന്റൻസിൽ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം. വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആയിരിക്കണം എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് സെവറൽ തിങ്സ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പൊസിഷൻസ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൺജങ്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതുക. ഒരു ഫുൾ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് ആ പാസേജിലുള്ള അതേപോലെ സെന്റൻസ് എടുത്ത് നോട്ട്സിലേക്ക് എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മേക്കിംഗ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരും. പക്ഷെ എക്സാമിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാം ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് മേക്കിംഗ്, യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദീസ്. ഹാസ് ടു ബി ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ്. കൂടുതലും ഫ്രേസസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രേസസിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് നോട്ട് ഫോം. ഓക്കെ, അതിനൊരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ദേ ആർ റിട്ടൺ ഓൺലി ഇൻ ഫ്രേസസ്, നോട്ട് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, ഫ്രേസസ് ഉൾപ്പെടുത്തുക, കുറെ ഫ്രേസസ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ ബാക്കോട്ടേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് pheasants are shy, charming birds known for their brilliant plumage. ഇത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്രേസ് ആക്കി മാറ്റും? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. pheasants.
shy birds with bright plumage. Found largely in Asia, especially in ഇതാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇതുമായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. 2-3 ഐഡിയാസ് ഒരുമിച്ച് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫെസൻസ്. അപ്പൊ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ എല്ലാ ഐഡിയാസും ഒരുമിച്ച് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പല ഐഡിയാസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാവും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇതിനെ മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ അത് ഫുൾ സെന്റൻസിലല്ലല്ലോ, ഫുൾ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജക്ട് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഓർഡറിലേ അല്ല, SVO ഓർഡറിലേ അല്ല, ഫ്രേസസിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഗ്രാമറോ ഒന്നും തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി pheasants, shy birds with bright plumage found largely in Asia, especially India. Next point നോക്കിയോ, origin in the Himalayas and spread in China, Myanmar, South and Southeast Asia. South Eastന്റെ കണ്ടില്ലേ SE എന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. എബ്രീവിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എബ്രീവിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എബ്രീവിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എബ്രീവിയേഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഈ ഒരു വേർഡ് ഇതിന്റെ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അബ്രിവിയേഷൻ ആണ് GOV. അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന വേർഡ്, ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന വേർഡിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് EDU, എജു അല്ലേ. പ്രൈവറ്റ്, പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ്, സോറി, പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്താണ്? PVE, പ്രൈവറ്റ് അല്ലേ. ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി, LIMITED, ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം LTD. ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അബ്രിവിയേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡുകൾ, വലിയ വലിയ വേർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് എബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോംസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് മേക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനു മുൻപായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ജോബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു? ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ്, അവരുടെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണ്. ഇവര് ഇതേപോലത്തെ എബ്രീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ഇതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ. ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്സ്, ഇംഗ്ലീഷിന് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, മലയാളത്തിന്, ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് നോട്ട്സ് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് എന്താണ് എബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോംസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, പക്ഷെ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രീവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഇതില്, അതായത് ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മൊത്തം എബ്രിവിയേഷൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വന്നു, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ESI, ഇവിടെ ഇതാണ് എബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ESI, എൻവയൺമെന്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ. എൻവയൺമെന്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ. ESIയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? യെസ്, എൻവയൺമെന്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ESI എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ESI എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ്, കണ്ടോ, നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ്, ഇതൊരു എബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ്, NO ഓഫ് സ്പീഷീസ് 51 ESI. ഓക്കെ, അപ്പൊ എബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോംസ് ഇവിടെ കാണാം. ഒറിജിൻ ഇൻ ദി ഹിമാലയസ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ചൈന, മ്യാൻമാർ, സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ.
ഇത് മൊത്തം നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ്, ഈ സ്പീഷീസിന് പകരം SPCS എന്ന് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു, നമ്പർ എന്ന് ചേർക്കുന്നു, SPCS എന്ന് ചേർക്കുന്നു, 51 ചേർക്കുന്നു, ESI ചാർട്ടിന് പകരം CHARTക്ക് പകരം CHE എന്ന് നിങ്ങളാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നെവർ എവർ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാം പിടിച്ചങ്ങ് എബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ESI, എൻവയൺമെന്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, വളരെ നീളത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ട്, സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്, ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അതിന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ESI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അബ്രിവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വേർഡ്സിനെ ചുരുക്കുക വേണ്ടി മാത്രമാണ് അബ്രിവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Wherever you can use numbers, you can use numbers. Okay, and universally accepted ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, and. AN. അതിന് നമുക്ക് ഒരു സൈന് തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, യെസ്, AND. ആൻഡിനുള്ള ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഒരു സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സൈൻസ്, അബ്രിവിയേഷൻസ്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കൂടുതൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ, ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ കൂടുതൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് 1 or 2 അബ്രിവിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതിൽ കൂടുതൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മിനിമം 4 അബ്രിവിയേഷൻസ് ഹോൾ നോട്ടിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തേ മതിയാവും. മിനിമം 4 വേണം, മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. കയ്യും കണക്കും ഇല്ല എന്നും വിചാരിക്കരുത്. അതിനും ഒരു ഇതുണ്ട്, മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ 1 or 2 കൂടുതൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 2 രീതികളുണ്ട് ഈ ഒരു നോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദ ഡിവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് പറയുന്നു, അതിനുശേഷം ആദ്യം ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് പറയുന്നു. ആ മെയിൻ പോയിന്റിൽ തന്നെ പല സബ് പോയിന്റ്സും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? സബ് പോയിന്റ്സും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മെയിൻ പോയിന്റ് 1 എന്ന് നിങ്ങൾ ചേർക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മെയിൻ സെക്ഷൻസിന് 1, 2, 3 എന്ന് നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇനി അതിന് സബ്സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 3 എന്ന് സബ്സെക്ഷൻ. ഇനി അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇനി സബ്സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ABC എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു. ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ വേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേർഡിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും വേർഡിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വേർഡ് നിങ്ങൾ 10th മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നിങ്ങൾ 10th നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം അഗ്രഗണ്യരാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡിന്റെ ഒരു ഇതില് നോട്ട് മേക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മീൻസ് പോയിന്റ്സും നിങ്ങളുടെ സബ് പോയിന്റ്സും എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു മാർജിൻ വരെയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് മാർജിൻ ടു കം, ലെറ്റ് സി 1 second. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ, 1 minute. അപ്പൊ മാർജിൻ ഇവിടെ വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മാർജിൻ വേണം നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ബോർഡർ കൊടുക്കണം, ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോർഡർ വിൽ ബി ലൈക്ക് സെലക്ടഡ്, ഓൾ സിങ് സെലക്ടഡ്, ആൻഡ് ഇതൊന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു മാർജിൻ വന്നു അല്ലെ? ദർ ഇസ് എ മാർജിൻ ഓവർ ഹിയർ, റൈറ്റ്? ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതാണ് മാർജിൻ. ആൻഡ് ഈ മാർജിന്റെ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, മാർജിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, മാർജിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ
ഈ ഒരു മാർജിന്റെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാറുള്ളത്, അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാറുള്ളത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ 1 2 3 4 5 എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോട്ട് മേക്കിംഗിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഓർ ഹെഡിങ് എഴുതണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് ഫെസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്ത് എഴുതും? നമ്മളിവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെസൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെ? ഫെസൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എഴുതും. മെയിൻ പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ 1. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് 1, നമ്പർ 1 എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ മെയിൻ പോയിന്റ്, ഓക്കെ, മെയിൻ പോയിന്റ്. ഇനി നമ്മളെ ഈ മെയിൻ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ പോയിന്റ് ആ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഫെസൻസ്, ഷൈ ആൻഡ് ഒരു ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ബേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ മെയിൻ പോയിന്റ് എഴുതി. അതിന് നമുക്കൊരു സബ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ദിസ് സബ് പോയിന്റ്, ഓക്കെ. ഇനി ഈ സബ് പോയിന്റിൽ തന്നെ ഒരു സബ് പോയിന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സബ് പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടത്, ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് എങ്ങനെ എഴുതും? രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ഇതാണ് ഈ മാർജിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, അതായത് മാർജിന്റെ അതായത് മാർജിൻ അകത്തല്ല എഴുതുന്നത്, പുറത്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്, നിങ്ങളെ നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടത്. ഈ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. സം പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. സബ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഇല്ലേ? ഇതിനെയാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് there will be a title, then main point, there will be a sub point. If there is a sub point, that also should be written like this. Is one way of writing a note, okay, one way of writing a note. ഇനി വേറൊരു രീതിയുണ്ട്. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് ഓൾസോ, ഓക്കെ. ഈ ഒരു മാർജിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോയതാണ്, ഓക്കെ. അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ, ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ. ഈ വേർഡിന്റെ ഇതാണ്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെങ്ങനെയാ ശരിയാക്കുന്നത്. മാർജിൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്, ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന് വേറൊരു രീതിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ്, ഓക്കെ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത് 1 എന്ന് ഇട്ടതു, അതിനുശേഷം എ എന്നുള്ളത് സബ് പോയിന്റ് എ ആയി മാറുന്നു, ആൻഡ് സബ് പോയിന്റ് ഐ ആയി മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റോമൻ നമ്പറിംഗ്, ഓക്കെ. റോമൻ നമ്പറിംഗ്, സ്മോൾ നമ്പറിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി മെയിൻ പോയിന്റ് 1 തന്നെയാണ്, സബ് പോയിന്റ് 1.1 ആണ്, സബ് പോയിന്റ് 1.1.1 ആണ്, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് 2 ആണ്. അതിന്റെ സബ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാ വരിക? അപ്പം 2.1 ആണ്, ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് സബ് പോയിന്റ് ആൻഡ് സബ് പോയിന്റ് ആൻഡ് സബ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2.1.1, ഓക്കെ. ദിസ് സബ് ഇനി സബ് പോയിന്റിൽ രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2.1. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ്. ഈ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആക്കി ചെയ്യണം. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ്, ഓക്കെ. നൗ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ യു. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമാറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഇത് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. മെയിൻ സെക്ഷൻസ് 1 2 3 എന്നുള്ള നമ്പറിംഗ് വരും. സബ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നേരെ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ വേർഡിൽ നേരെ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. എ ബി സി എന്ന് വരുന്നു.
Subsections Roman numbering ആയ 1, 2, 3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തന്നത് 1, 2, 3 എന്ന് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് മെയിൻ സെക്ഷൻസ് പോകുന്നു. സബ് സെക്ഷൻസ് 1.1, 1.2, 1.3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നു. സബ് സെക്ഷൻസ് 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, I will go with the second decimal system. Okay, decimal system, that will be very easy to follow. Otherwise this is a little bit confusing. This is very easy. Okay, വളരെ സിമ്പിൾ ആണിത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ you all should follow the second format. ഈ ഫോമാറ്റ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയിരിക്കണം. You have to by heart this second format. Okay, you have to by heart this second format. This format you have to by heart it. Okay, so this is how you write a note. നോട്ട് എഴുതേണ്ട രീതി ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? വളരെ ചുരുക്കി, വളരെ നോട്ട്സ് ഷുഡ് ബി ക്രിസ്പ്, പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ നോട്ട് ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഫ്രേസസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. സെന്റൻസിൽ എഴുതാനേ പാടില്ല, ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെന്റൻസിൽ എഴുതരുത്. സെന്റൻസിൽ എഴുതാനേ പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, കൺജങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. Abbreviations and symbols are freely used, and notes must make sense when they are read again, otherwise they will not be of any use. For example, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഇത് നോക്കുക. ഫെസൻസ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫെസൻസ് എന്ന് മാത്രം. എന്താണ് ഫെസൻസ്? എന്തിനെ കുറിച്ച്? എന്താണ് ഈ ഫെസൻസ്? അവരെങ്ങനെയാണത്? എന്താണ് സംഭവം? ഇത് ജീവിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണോ? എന്താണിത്? അങ്ങനെ നമുക്ക് ആംബിഗ്വിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സംശയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത്. പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ദൈവമേ, ഇതെന്തുവാ ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാലത്തും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് മീനിങ് ആയി ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്, അതാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസിൽ അത് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. when you are dividing it, when you are cutting it. Abbreviations, നമുക്ക് തിരിയാത്ത അബ്രീവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ENT എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ ENT എഴുതുക എന്താണ്? ഇയർ നോസ് ടങ് ആണ്. ശരി, ഇയർ നോസ് ENT എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ENT ചിലപ്പോൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള, നിങ്ങൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള സംഭവത്തിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ENT എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അബ്രീവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡിന്റെ സിമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് സൂക്ഷിക്കുക, ക്രോസ് എന്നുള്ളതും ഇത് വരും, സിമ്പിൾസ്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. FOUR, 4 അല്ലെങ്കിൽ 21 എന്ന് പറയുന്നത് 21 നമ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. 51 instead of writing FIFTYONE, instead of that you can write 51, use the number 51. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇത് മൊത്തം സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിട്ടേൺ. Why is note making important? Now, note making is important because it will help you to remember the important points. You don't have to carry or remember huge passages. Now, these important points can be later expanded and used whenever you need. First, read the whole paragraph very carefully. When you read it through, you will be able to understand what this is about. Then, underline the main points. With the help of these main points, you should be able to write your notes. After that,
Try to divide the whole passage into 4 paragraphs and to a maximum of 6 paragraphs. Each paragraph will need a subheading also. After that, give a suitable title to your whole passage. Now that you have read the passage and understood it, and that you have also underlined the notes, you are ready to make the notes. Now, while writing these notes, you have to use abbreviations. Abbreviations are nothing but short forms. You can use all the generalized forms as well as those made by you. And another important thing to remember is you should not use sentences while using the points. Just write them in the form of phrases without the auxiliary verbs and articles, etc. I have given an example at the end of this passage. When you look at it, you will be able to understand. Another important thing is indenting, that is, numbering your points and your subheadings. Then, give the title and the subheadings appropriately. They should not be too long, they should be short, just about 2 or 3 words each. The next most important thing to remember is that the points that you write in the form of notes must be short. They should never be complete sentences. Each subdivision should have at least 4 to 5 points each. After you have completed your notes for the 4 to 5 paragraphs, then you have to write the key to abbreviations. You will have to draw a box and write down the heading as key to abbreviations inside the box and write down the short forms and the full form of the words. The minimum is 6 and you can write up to a maximum of 10 to 12. After completing this, you will be writing the summary with the help of the notes that you have formed. Here is a sample note making for you. I have done it for you to understand how your note making should look like. I have given the title as Water Scarcity. Below that I have written the word notes. The first paragraph I have given the subheading as Availability, and below that I have given 4 points in the form of short phrases without the auxiliary verbs and articles, etc. And I have used abbreviations in almost all the points, and I have underlined them too. Now the second paragraph also I have given a subheading as Water Conservation, where I have used an abbreviation. I have given 3 points for the second passage. Now in this way you can write up to 4 to 5 passages and not more than 6. But the minimum number of subheadings that you have to give is always 4. Another important thing that you have to remember is indenting. Indenting is nothing but giving numbers to your subheadings and your points. Both should never fall in one line. Look at the points I have given for the subheadings. They are slightly inside compared to the subheading. So this is very important. Remember, this is how your notes should look. Once you have completed writing the notes for all the 5 to 6 paragraphs, below that you have to write the key to abbreviations. This is how your key to abbreviations should look. It should be numbered, the short form should be written, and the expansion of the words should also be written. Minimum is 6 and maximum you can write up to 12 to 16. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ there is a format to follow. അപ്പോൾ ആ ഫോമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലുണ്ട്, and I will also give a format of that in the classroom. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ ആ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ഒരു പാസേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഒറിജിനലി കെയിം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട്. ആ പാസേജ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വേർഡ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതിനുശേഷം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അവര് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. And also I will give you some exercises for you to do after you learn it a little bit. Okay. And I will give you certain passages along with this.
the Google Classroom, and you can yourself do that. Okay. And if you do it, just send it to my WhatsApp after doing. Write it in a notebook and send it to my WhatsApp, and then I'll check it and I'll revert back. Okay. So thank you very much for listening to this lesson till now. Have a wonderful day. Do revise this thing, because this is a very important part in this in your life, and also for your academic goal. Okay, so note making comes to an end over here. We'll continue in the next class with summarizing. Okay, summarizing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. Thank you very much for listening to me. Have a wonderful day. Always keep safe, stay healthy, live well.